Now the next or second normal form, next normal form is 2NF. That is second normal form. Okay. So what is the conditions for the relation to be in second normal form? So first condition is that relation or जे कोणतं relation किंवा table you have given, that relation must be in 1F. 1NF means what? 1NF मध्ये आहे. We have previously discussed this 1NF. Okay. So relation 1NF मध्ये आहे means what? की 1NF चे जे rules आहेत ते सगळे follow झाले पाहिजे to consider that relation in a 2NF. ओके, म्हणजेच काय की तुम्हाला जो टेबल किंवा रिलेशन आयडेंटिफाय करायला दिलेला असेल, identify that relation or a table is in 2NF or not, so that table or relation must be in 1NF. means the 1NF चे जे all rules आहेत ते सगळे follow झाले पाहिजे. means what? Each cell contains the atomic value. Then column names must be unique, order is not defined. Okay, तर ते जे rules आहेत ते सगळे follow झाले पाहिजेत. Okay, so that relation, to check whether a relation in 2NF or not, that relation must be in a first normal form. And the second most important property is there will be no partial dependencies. There will be no partial dependencies in a relation. Okay, so आता 1NF मध्ये काय कसं असतं relation, that I have already discussed in previous lecture, how to check the table is in 1NF. Okay, so तो table 1NF मध्ये असेल. Then next point is to discuss there exists any partial dependency. Okay, if that partial dependency exists, then that table not in a 2NF. Okay, that table or relation not in a 2NF. both condition true पाहिजे, all both rules. एक तर तो 1NF मध्ये पाहिजे and I am saying not all. Okay, so and that there will be no partial dependency. Okay, so 1NF you have already known. Now how to check the partial dependency is exist in a table or not. Okay, so for that follow some rules to check whether a partial dependency is present or in a relation or not. So त्याच्यासाठी follow करायचे आहेत बघा 3 rules. I will explain you that 3 rules. First, from the given relation, first identify the candidate key. First identify the candidate key. Okay, so as you know, candidate key contains one attribute or more than one attribute. Okay, so after finding the candidate key, from the use of that candidate key, find the prime attributes and non-prime attributes. Okay, so prime attributes means what? Which are the parts of the candidate key. Attributes which are parts of the candidate key. Okay, and non-prime means which are not part of candidate key. Okay, so to find if there exists a partial dependency or not, first find from the given relation or a table, identify the candidate key. Okay, so after finding the candidate key, find the prime and the non-prime attributes. Okay, after you get the prime and non-prime attributes, now try to find non-prime attribute which instead depends on only which instead depend on entire
candidate key depend on entire candidate key. C के लिहिते it depends on only part of candidate key or prime attribute. Part of a prime attribute. Candidate key means काय की candidate key म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळे prime attributes असतात. Okay, so the candidate means first you have to find out or identify the candidate key. So one or more than one candidate key. Okay, after that, after finding the candidate key, try to find out the prime attributes from the candidate key. Okay, after that candidate key non-prime and prime attribute find out केल्यानंतर तुम्हाला एक असं non-prime attribute identify करायचं आहे की जे एंटायर प्रायमरी की वरती डिपेंड नाही झालं पाहिजे. इन्स्टेड ऑफ it depends on entire candidate key, ते कुठे डिपेंड असलं पाहिजे, ओनली द पार्ट ऑफ द कॅन्डिडेट की. ओके, सो जो पहिलं मिनिंग आहे, पहिलं जे स्टेप आहे ते इझी आहे. फक्त तुम्हाला ही आहे ही पार्शियल डिपेंडन्सी आयडेंटिफाय करण्याची स्टेप आहे. ओके, सो जर हा रूल जर तुम्ही जे प्राइम आणि नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट आयडेंटिफाय केले त्याच्यावरती जर हा रूल फॉलो झाला देन देयर इज अ पार्शियल डिपेंडन्सी. आता हा इझी आहे फर्स्ट रूल समजण्यासाठी. आता हा आपण जो सेकंड रूल आहे हा मी तुम्हाला विथ द एक्झाम्पल एक्सप्लेन करते. ओके, सो वी टेक वन रिलेशन. जनरली तुम्हाला एक्झामला टेबल देत नाहीत बघा. आता तुम्ही जर IIT ला वगैरे ट्राय करत असाल किंवा गेट देत असाल किंवा तुम्हाला मास्टर्स करायचं आहे तर तुम्ही त्याच्या एक्झाम्स देत असाल, एंट्रन्स एक्झाम वगैरे किंवा इंटरव्ह्यू मध्ये, तर तुम्हाला हे 2NF मध्ये आहे का, 1NF मध्ये आहे का, 3NF मध्ये आहे का हे चेक करण्यासाठी तुम्हाला असं डायरेक्ट टेबल नाही देत बघा. तुम्हाला असं रिलेशन देतात विच कंटेन्स द ऍट्रिब्यूट. सो दिस इज सिंपल ह्या टाइपचेच ऍट्रिब्यूट ABC मग अप टू G असेल, H असेल, I असेल, किती असेल. ओके, सो तुम्हाला टेबल नाही देत, अशा टाइपचे काय देतात, रिलेशन देतात. सो रिलेशन मीन्स नथिंग बट अ टेबल. ओके, सो त्यांनी एक सपोज आता तुम्हाला एक रिलेशन दिले ABCD. There are 4 attributes means 4 columns in a relation. Okay, आणि त्यांनी फंक्शनल डिपेंडन्सी दिलेली आहे. सो तुम्हाला कॅन्डिडेट की जर आयडेंटिफाय करायची असेल तर टेबल असेल तर तुम्ही करू शकता डायरेक्टली. मी तुम्हाला एक्सप्लेन केले जेव्हा आपण कीज बघितलेलं की टेबल वरून कॅन्डिडेट की कसे आयडेंटिफाय करायच्या. ओके, नाउ इथे बघा ABCD. ओके, हे 4 ऍट्रिब्यूट्स दिलेत. मग ह्याच्यावरून तुम्ही कसं आयडेंटिफाय करणार कॅन्डिडेट की कोणती आहे. सो जेव्हा तुम्हाला रिलेशन और टेबल जर ह्या फॉर्म मध्ये दिलेला असेल तर तुम्हाला फंक्शन डिपेंडन्सी दिलेला असतं. ओके, सो फंक्शनल डिपेंडन्सी अँड विथ यूज ऑफ टेबल्स तुम्ही काय फाइंड आउट करू शकता, कॅन्डिडेट की. ओके, सो मी तुम्हाला सांगते की फंक्शनल डिपेंडन्सी जर दिली असेल तर कॅन्डिडेट की कशी फाइंड आउट करायची. ओके, सो फंक्शनल डिपेंडन्सी सपोज तुम्हाला दिलेले आहेत AB to D and B to C फॉर एक्झाम्पल. ओके, सो चेक करायचं बघा. जसं मी तुम्हाला लास्ट प्रिव्हियस लेक्चरला सांगितलेलं की AB हे बोथ कोणाला आयडेंटिफाय करतात, D ला, और AB डिटरमाइन्स D and B डिटरमाइन C. ओके, सो इनकमिंग एज कोणाकडे नाहीये, AB कडे. सो ती तुमची कॅन्डिडेट की येणार. किंवा अजून एक असं इनकमिंग एज वगैरे डिस्कस करण्याऐवजी तुम्ही काय करू शकता, इनकमिंग एज वगैरे आयडेंटिफाय करण्याऐवजी तुम्ही काय करू शकता बघा, सिंपल वे आहे. ओके, सो तुम्ही काय करू शकता की जे तुम्हाला फंक्शनल डिपेंडन्सी दिलेले आहेत, सो राईट हँड साइडला कोणता ऍट्रिब्यूट नाहीये जे की रिलेशन मध्ये दिलेत त्यापैकी. सो जे 2च फंक्शनल डिपेंडन्सी दिलेत आणि पहिल्या फंक्शनल डिपेंडन्सी मध्ये D आहे राईट हँड साइडला आणि सेकंड फंक्शनल डिपेंडन्सी मध्ये C आहे. ओके, सो राईट हँड साइडला जे गिवन ऍट्रिब्यूट आहे त्याच्यापैकी काय काय नाहीये, AB. सो AB मस्ट बी अ कॅन्डिडेट की. AB ही कॅन्डिडेट की असणारच आहे. ओके, सो नाउ ट्राय टू फाइंड आउट द इट्स क्लोजर. ओके, दिस इज अ न्यू पॉइंट. तर फक्त लक्षात द्या की क्लोजर मीन्स काय की तुम्ही त्या AB जर तुम्ही कॅन्डिडेट की कन्सिडर करताय तर AB वरून तुम्ही बाकीचे जे रिमेनिंग ऍट्रिब्यूट्स आहेत AB वरून तुम्ही ऑल द ऍट्रिब्यूट्स जे दिलेले आहेत रिलेशन मध्ये ते डिटरमाइन करू शकता का. ओके, सो दॅट इज अ क्लोजर. फ्रॉम द कॅन्डिडेट की
क्लोजर मीन्स व्हाट? Candidate key, how many attributes from the relation you will determine. Okay, how many attributes from the relation you will determine. So always काय consider करायचं की जर तुमचे candidate key असेल, so AB is your candidate key. Okay, so each attribute itself determines. Okay, each attribute determines itself. So okay, so AB जर candidate key आहे तर A आणि B हे ऍट्रिब्यूट A ला डिटरमाइन करणार, B ऍट्रिब्यूट B ला डिटरमाइन करणार. ओके, सो क्लोजर मध्ये आपण काय फाइंड आउट करणार की जे तुम्ही कॅन्डिडेट की मध्ये ऍट्रिब्यूट यूज केलेले आहे, सो युजिंग दॅट ऍट्रिब्यूट हाऊ मेनी ऍट्रिब्यूट्स यू विल डिटरमाइन. ओके, नाउ चेक द फंक्शनल डिपेंडन्सी. ओके, नाउ फंक्शनल डिटरमाइन्स, आता AB ऑलरेडी क्लोजर मध्ये आहे, सो यातला जो B आहे, सो B काय दिलेला आहे फंक्शनल डिपेंडन्सी मध्ये? B डिटरमाइन C. ओके, त्याच्यानंतर फंक्शनल आपण जे क्लोजर काढले त्याच्यात AB पण आहे, सो AB व्हॉट डिटरमाइन्स D, सो D पण येणार. ओके, सो आपण जी कॅन्डिडेट की आयडेंटिफाय केलेली आहे, सो युजिंग दॅट कॅन्डिडेट की यू कॅन डिटरमाइन ऑल द ऍट्रिब्यूट्स ऑफ अ गिवन रिलेशन. सो दिस विल बी युअर ओनली वन कॅन्डिडेट की इन अ रिलेशन. बघा आता राईट हँड साइडला काय काय नव्हतं फंक्शनल डिपेंडन्सीच्या? A and B. सो AB बोथ कंबाईन एक वन कॅन्डिडेट की असणार, आणि जे राईट हँड साइडला जे जे ऍट्रिब्यूट नाहीयेत, कोणते कोणते नव्हते? AB. सो AB चा जर क्लोजर काढला मी, सो आय विल गेट ऑल द ऍट्रिब्यूट्स ऑफ द रिलेशन. सो AB इज वन अँड ओनली वन कॅन्डिडेट की. ओके, सो हे झाले तुमचं हाऊ टू फाइंड कॅन्डिडेट की. सो फॉर 2NF I will only consider this example आणि एक तुम्हाला टेबलने एक्सप्लेन करते. ओके, आणि म्हणजे आपण 3NF मध्ये बघू तेव्हा मी अजून मोर दॅन वन कॅन्डिडेट की म्हणजे डिफरंट रिलेशन आपण कॅन्डिडेट कीचे काय करू? फाइंड आउट करू. ओके, बघा आता कॅन्डिडेट की जेव्हा तुम्हाला गिवन रिलेशन वरून फाइंड आउट करायला दिलेली असेल तेव्हा काय करायचं आहे की AB फंक्शनल डिपेंडन्सी पहिले बघायच्या. ओके, सो फंक्शनल डिपेंडन्सी मध्ये राईट हँड साइडला कोणते कोणते ऍट्रिब्यूट नाहीये जे की रिलेशन मध्ये आहे? सो AB. ओके, सो राईट हँड साइडला AB नव्हते, सो AB चा जर आपण क्लोजर घेतला देन मला ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळतात. सो जे राईट हँड साइडला ऍट्रिब्यूट नाहीयेत, ओके, त्याचा क्लोजर घेतला तर आय विल गेट ऑल द ऍट्रिब्यूट्स फ्रॉम द रिलेशन. सो AB विल बी वन अँड ओनली कॅन्डिडेट की. आता कधी कधी असं पण असू शकतं की AB राईट हँड साइडला नाहीये, सो तो कॅन्डिडेट की येणारच आहे, पण मी जर AB चा क्लोजर घेतला देन मला ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळणार नाही, डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल डिपेंडन्सी. ओके, देन देयर मस्ट बी अनदर कॅन्डिडेट की. ओके, जर राईट हँड साइडला जे ऍट्रिब्यूट्स नाहीयेत त्यांचा क्लोजर घेतला तर तुम्हाला ऑल ऍट्रिब्यूट मिळत असतील तर ती सिंगल कॅन्डिडेट की येणार त्या रिलेशनची. ओके, आणि जर राईट हँड साइडला ऍट्रिब्यूट जे नाहीयेत त्याचा जर क्लोजर घेतला, जर तुम्हाला ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळाले नाहीत देन देयर विल बी अनदर और मोर दॅन वन कॅन्डिडेट की असं कन्सिडर होतं. आलं लक्षात? ठीक आहे. सो फॉर दिस रिलेशन आता आपण आपलं पहिलं काय होतं की 1NF मध्ये पाहिजे, सो त्याचा आपण इथे चेक करणार नाही. सो फॉर 2NF सेकंड कंडिशन इज there will be no partial dependency. So to find if the relation contains a partial dependency or not, try to first identify the candidate key. So our candidate key is here, that is AB. Okay, now from the candidate key find out what are the prime attributes and what are the non-prime attributes. So prime attributes means what? The part of a candidate key. So prime attributes are AB. Okay, and non-prime attributes are not part of a candidate key. So AB is a candidate key. So AB सोडून कोणते कोणते attributes आहेत रिलेशन मध्ये? C and D are non-prime attribute. Okay, now हे झाल्यानंतर सेकंड स्टेप, try to find non-prime attribute which instead depends on entire candidate key, only depends on a some or part of a candidate key. आता बघा non-prime attribute बघायचं. पहिले D, सपोज आपण D कन्सिडर करू किंवा C. तर C कोणावरती डिपेंड आहे? बघा C फक्त B वरती डिपेंड आहे. ओके, सो C हे नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट आहे आणि B काय आहे? प्राइम ऍट्रिब्यूट आहे. ओके, सो ही पार्शियल डिपेंडन्सी झाली. बघा आपल्याला काय चेक करायचंय? ट्राय टू फाइंड द नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट ऍटलीस्ट वन विच instead entirely depends on a candidate key. So C whole candidate key वरती डिपेंड नाहीये. C is only depend on a part of a candidate key. Means C हा AB ही आपली candidate key आहे.
So AB वरती डिपेंड नाहीये, it only depends on some part of a candidate key, that is a B. So there exists a partial dependency. So B to C is a partial dependency. Okay, now check for another prime attribute, that is D. Okay, now D depends on, or AB determines D, means D depends on AB. So D is a non-prime attribute and it depends on AB, means entire candidate key, because candidate key आपली AB आहे ना, so it depends on the entire candidate key, that is AB. So there is no partial dependency. आलं का लक्षात? But एक जरी partial dependency असेल, then this relation is not into NF. आलं का लक्षात? ठीक है, this equation not in, a relation is not in 2NF. Okay, so कळालं तुम्हाला what is partial dependency? First try to find out the candidate key. After finding the candidate key, define the what are the prime attribute, or identify what are the prime attribute and what are the non-prime attribute. Prime attribute means a part of a candidate key and non-prime attributes means not a part of a candidate key. Okay, then after that check one by one non-prime attribute. एक prime attribute घ्यायचं, then check करायचं की that prime attribute is depends on candidate key जे जेवढे attributes आहेत whole candidate key वरती depend असेल, then there will be no partial dependency. And if one of the non-prime attribute is depend on only some part of a candidate key, then there is a partial dependency. As here AB determines D, means D depends on AB and AB whole is a candidate key, so there will be no partial dependency. Okay, then another non-prime attribute is C and C depends on B. Okay, and B is only a part of a candidate key, not a whole candidate key. So C depends on only part of a candidate key. So here partial dependency is present. So the given relation, this relation is not into NF. ओके, सो हे असं आयडेंटिफाय करायचं की गिवन रिलेशन 2NF मध्ये आहे की नाही. ओके, सो आता आपण विथ द हेल्प ऑफ वन टेबल आपण काय करूयात, पार्शियल डिपेंडन्सी फाइंड आउट करूयात आहे की नाही. आता टेबलनी फाइंड आउट करूयात. सपोज आता आपण टेबल घेऊयात, एक स्टुडंट टेबल घेऊ. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपण स्टुडंट आयडी, नेम, ब्रांच. ओके, मी काही कॉलम कमी करते, त्याच्यानंतर ऍड्रेस. ओके, सो हे आपण एक स्टुडंट टेबल घेऊयात. त्याच्यामध्ये काय व्हॅल्यूज टाकूयात आपण. सो स्टुडंट आयडी इज अ प्रायमरी की, मी याच्या खाली अंडरलाइन करते. सो इट इज अ प्रायमरी की. ओके, फॉर द स्टुडंट टेबल. सो ते नल व्हॅल्यू नसणार आणि डुप्लिकेट व्हॅल्यू पण नसणार, ओनली युनिक व्हॅल्यूज आर प्रेझेंट. नेम कोणतीच की नाहीये, सो इट मे कंटेन अ डुप्लिकेट व्हॅल्यूज बिकॉज इन क्लास ऑफ अ स्टुडंट देर विल बी or there may be more than one student which has same name. Okay, but that name जरी सेम असेल तरी पण ते युनिकली आयडेंटिफाय कशाने होतात, रोल नंबरने होतात. ओके, देन ब्रांच कम्प्युटर सायन्स, इंजिनिअरिंग, IT. फॉर एक्झाम्पल मी घेतले त्या टेबल तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र. ओके, हे झालं आपला स्टुडंट टेबल. त्याच्यानंतर आपण एक सब्जेक्ट टेबल घेऊयात. सो सब्जेक्ट टेबल मध्ये आपण सब्जेक्ट आयडी अँड सब्जेक्ट नेम घेऊ. सब्जेक्ट आयडी अँड सब्जेक्ट नेम. ओके, सो हियर सब्जेक्ट आयडी इज अ प्रायमरी की फॉर दिस टेबल. ओके, सो आता आपण याच्यामध्ये सपोज सब्जेक्ट आयडी 101, 102, 103
and 104 घेऊ. सब्जेक्ट नेम सपोज DS, Java, C and C++. ओके. आणि थर्ड टेबल घेऊयात आपण स्कोर टेबल. ओके. सो जे की ह्या दोघांचं रिलेशन टेबल असणार आहे. ओके. सो स्कोर टेबल मध्ये सपोज स्कोर ID, स्टूडेंट ID, सब्जेक्ट ID, marks and suppose teacher. ओके. सो स्कोर ID ही प्रायमरी की असेल स्कोर टेबलची. फर्स्ट मी रिलेशन राईट डाऊन करते, देन तुम्हाला एक्सप्लेन करते. ओके. स्कोर ID सपोज आपण 112 घेऊ. 1212 जे असेल ते. Okay, then 1 1 2 2 3, then subject ID suppose 101 102 101 102 and 104. Suppose Mr. DS is a teacher. Okay. 102 means Java. So suppose Mr. J. 101 again Mr. DS. 102 Mr. C++. Okay. So this is a score table. Okay. Now चेक करा की ही प्रायमरी की सफिशियंट आहे का आपल्याला एंटायर युनिक रेकॉर्ड फाइंड आउट करण्यासाठी. ओके. सो इथे बघा आपल्याला स्टूडेंट ID अँड सब्जेक्ट ID हे बोथ की लागणार आहे. ठीक आहे. जरी इथे प्रायमरी स्कोर ID युनिक आहे पण त्याच्यासोबत आपल्याला स्टूडेंट ID आणि सब्जेक्ट ID हे बोथ लागणार आहे. का बघा आता इथे स्टूडेंट ID 1 आहे, इथे पण 1 आहे. ओके. बट हा जो सब्जेक्ट ID आहे. ओके. सो कॅन्डिडेट की ही तर प्रायमरी की आहेच आहे पण आपण कॅन्डिडेट की कसं फंक्शनली डिपेंडन्सी कशी त्याच्यावर पण कॅन्डिडेट की फाइंड आउट करतो की नाही. सो बघा की आता हे दोन इथे सेम आहे म्हणजेच काय एका स्टुडंटला मोर दॅन 1 सब्जेक्ट असू शकतात की नाही. सो स्टूडेंट ID 1 आहे बट सब्जेक्ट काय आहे 101 102. ओके. सो स्टूडेंट ID प्लस जर मी सब्जेक्ट ID असे दोन मिळून जर एक की घेतली कॅन्डिडेट की. ओके. आता मी तुम्हाला टेबल वरून कॅन्डिडेट की कसं फाइंड आउट करायचं ते शिकवलेलं आहे. सो प्रायमरी की इज ऑल्सो कॅन्डिडेट की वरून आपण प्रायमरी की फाइंड आउट करतो. तो स्कोर ID सुद्धा तुमची कॅन्डिडेट की येणारच आहे. ओके. सो अनदर काय स्टूडेंट ID आणि सब्जेक्ट ID म्हणजेच काय की मी जर स्टूडेंट ID आणि सब्जेक्ट ID कंबाईन जर 1 की असं म्हटलं कॅन्डिडेट की तर मी त्याच्यावरून होल जो रो आहे तो युनिकली आयडेंटिफाय करू शकते. सो मग तुम्ही म्हणताल की आता इथे 1 आहे आणि इथे 101 आहे. ओके. आणि खाली पण स्टूडेंट ID 1 आहे बट सब्जेक्ट ID 102 आहे. सो हे जरी सेम असेल तरी पण सब्जेक्ट ID काय आहे डिफरंट आहे. सो आय कॅन युनिकली आयडेंटिफाय द रो. देन हियर ऑल्सो सब्जेक्ट ID सेम आणि हियर ऑल्सो सब्जेक्ट ID सेम बट त्याचा रिस्पेक्टिव्ह जो स्टूडेंट ID आहे तो इथे 2 आहे आणि इथे 1 आहे. जर इथे पण 101 आहे आणि इथे पण 11 आहे देन दिस इज नॉट अ कॅन्डिडेट की बिकॉज आपण सिंगल रो आयडेंटिफाय करू शकत नाही. इथे तुम्हाला मग 2 रो मिळणार स्टूडेंट ID आणि सब्जेक्ट ID मधून. पण इथे काय आहे की इथे जरी 101 असेल 2 रो मध्ये 101 बट त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह स्टूडेंट ID जी की आपण कॅन्डिडेट की कन्सिडर केली त्याच्यामध्ये 1 आहे 2 आहे. सो यू विल गेट द 2 डिफरंट रोज. ओके. जर इथे पण 1 असतं ह्या 2 च्या ऐवजी जर 1 असतं सो इथे पण 1 मिळाला असतं. सो स्टूडेंट ID आणि सब्जेक्ट ID आपल्याला 2 कॉलम मिळतात. सो युनिक ओनली 1 कॉलम आयडेंटिफाय झाला पाहिजे. सो त्या केसमध्ये आपण स्टूडेंट ID आणि सब्जेक्ट ID ला कॅन्डिडेट की कन्सिडर केलं नसतं. ओके. सो आपल्या एक्झाम्पल नुसार स्टूडेंट ID अँड सब्जेक्ट ID इज अ कॅन्डिडेट की. ओके. सो आपण एका कॅन्डिडेट की वरून घेऊयात लक्षात. सो दिस इज अ कॅन्डिडेट की. सो प्राइम ऍट्रिब्यूट काय झाले स्टूडेंट ID सब्जेक्ट ID. ओके.
ही एक कॅन्डिडेट की आहे. सो प्राइम ऍट्रिब्यूट्स हे झाले. ओके, आणि स्कोर आयडी पण येणार आहे दुसरी कॅन्डिडेट की, स्कोर आयडी, बिकॉज प्रायमरी की इज डिराइव्ह फ्रॉम द कॅन्डिडेट की. सो अजून एक प्राइम ऍट्रिब्यूट काय आलं, स्कोर आयडी. पण हा एका कॅन्डिडेट कीचा प्राइम ऍट्रिब्यूट आहे आणि हा एका कॅन्डिडेटचा प्राइम ऍट्रिब्यूट आहे. ओके, नाऊ नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट कोणते राहिले ते सोडून. सो स्कोर आयडी तर प्राइम ऍट्रिब्यूट मध्ये येणार आणि हे एंटायर कॅन्डिडेट कीचे स्टुडंट आयडी आणि सब्जेक्ट आयडी. ओके, नाऊ नॉन प्राइम कोणते राहिले, मग मार्क्स आणि टीचर हे राहिले नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट्स. ओके, नाऊ चेक करायचं वन बाय वन. सो मार्क्स डिपेंड आहे का स्कोर आयडी वरती? येस. ओके, सो मार्क्स हा या पर्टिक्युलर स्कोर आयडीचा आहे. ओके, म्हणजेच काय की 112 ला स्कोर आयडीला 82 मार्क्स आहेत. ओके, जर मी 82 कन्सिडर केलं, इथं पण 82 आहे, पण स्कोर आयडी काय आहे, डिफरंट आहे. ओके, सो मार्क्स वी कॅन से दॅट मार्क्स डिपेंड ऑन अ स्कोर आयडी. ओके, सो मार्क्स कोणते तरी स्कोर आयडीचे असणार आहेत ना, जरी मार्क्स सेम असेल बट त्याला एक युनिक स्कोर आयडी मुळे आपल्याला तो आयडेंटिफाय होणार आहे युनिकली. ओके, जर मी 77 म्हटलं तर 212 लाच आहे, अजून दुसरीकडे कुठे 72 नाही, म्हणजे 77 नाही, म्हणजे मला युनिकली एक रो आयडेंटिफाय होतो. 85 दुसरीकडे कुठेच नाहीये. सो युनिकली मला स्कोर आयडी आणि 85 एकच रो मिळतोय. 82 आणि 412 एकच रो मिळतोय. 95 आणि 73 एकच रो मिळतोय. ओके, सो हे झालं माझं. सो मार्क्स जे आहेत ते डिपेंड्स आहेत स्कोर आयडी वरती. ओके, सो मार्क्स ही एक कॅन्डिडेट की आहे, सो त्याचे एंटायर कॅन्डिडेट कीचे ऍट्रिब्यूट ना. सो ही एक कॅन्डिडेट की आहे आणि त्याचे एकच प्राइम ऍट्रिब्यूट आहे. सो मार्क्स ही एंटायरली डिपेंड ऑन अ कॅन्डिडेट की. सो देयर इज अ नो पार्शियल डिपेंडन्सी if you consider the functional dependency subscore id to marks. Okay, now next we will check with this candidate key. Okay, so marks depends on student id and subject id. ओके, दोघांमध्ये. सो मार्क्स जर मी 82 कन्सिडर केले तर मला 1 आणि 101 मिळते. इथे पण 82 आहे, सो 2 आणि 102 मिळते. सो आय विल गेट द डिफरंट रोज. ओके, फॉर सेम मार्क्स, आणि हे तर डिफरंट मार्क्स आहेत. सो नो नीड टू चेक. ओके, सो मार्क्स इज फुल्ली डिपेंड ऑन द एंटायर कॅन्डिडेट की. सो जे नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट आहे मार्क्स, सो तेच त्याच्यावरती सुद्धा पार्शियल डिपेंडन्सी नाहीये. सो देयर इज नो पार्शियल डिपेंडन्सी. ओके, नाउ वी विल चेक फॉर द अदर प्राइम नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट सब टीचर. ओके, सो टीचर आता बघा. सो पहिली काय आहे, स्कोर आयडी. ओके, सो मिस्टर डीएस. ओके, इथं 112 आहे, त्याच्यानंतर इथं मिस्टर डीएस, इथं 312 आहे. ओके, सो इथे जिथे जिथे सेम आहे ते चेक करते. मिस्टर जे इथे 212 आहे आणि इथं मिस्टर जे इथे 412 आहे. सो इथे पार्शियल डिपेंडन्सी नाहीये. ओके, ठीक आहे इथपर्यंत. नाउ नेक्स्ट, किंवा आपण असं पण चेक करू शकतो की रिअल टाइम एक एक्झाम्पल घेऊन. ठीक आहे, आता बघा सेकंड काय आहे, टीचर, स्टुडंट आयडी. ओके, आणि सब्जेक्ट आयडी. ठीक आहे, नाउ बघा 80 जो टीचर आहे, दुसरा एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू चेक करा की जो टीचर आहे तर सेकंड काय, स्टुडंट आयडी आणि सब्जेक्ट आयडी. ओके, सो टीचरचं रिलेशन स्टुडंट बरोबर तर असणारच, पण एका सिंगल स्टुडंट बरोबर असेल का, नसणार आहे. आता इथे बघा मिस्टर जे आहे, ठीक आहे, तर इथे पण 1 आहे आणि इथे मिस्टर जे आहे इथे 2 आलं ना. ठीक आहे, किंवा आता पुढे असं पण असू शकतं बघा की आता हा जो स्टुडंट आयडी आहे ना 1 2, ठीक आहे, मिस्टर जे 1 आणि मिस्टर जे 2. ओके, त्याच्यानंतर बघा अजून असं पण असू शकतं ना की आता हे मिस्टर जे 1 2 आलं, ठीक आहे, बट हा जो एक जो टीचर आहे तो तुम्हाला एक पर्टिक्युलर स्टुडंटच देईल का, नाही देणार ना, बिकॉज मिस्टर जे तुम्हाला 1 पण देते आणि मिस्टर जे तुम्हाला 2 पण देते. आलं का लक्षात? म्हणजेच काय की हा जो टीचर आहे जरी तुम्हाला सिंगल रो आयडेंटिफाय होतोय तरी पण काय की एबीसी जर टीचर आहे तर तो एन नंबर ऑफ स्टुडंटला काय करतो, टीच करतो. ओके, सो जर मी टीचरचं स्टुडंट बरोबर रिलेशन जर केलं तर मला एन नंबर ऑफ स्टुडंट मिळतील. ओके, सो स्टुडंट टीचर हा स्टुडंट आयडी वरती डिपेंड नाहीये. ओके, बट टीचर
हा एक सब्जेक्ट टीच करेल, म्हणजे मिस्टर जे आहे हा फक्त जावाच टीच करणार आहे. मिस्टर डीए जो आहे तो डेटा स्ट्रक्चरच टीच करणार आहे. ओके, सो टीचर इज डिपेंड ऑन ओनली ऑन सब्जेक्ट, नॉट ऑन अ स्टुडंट आयडी. येते का कन्सिडर? मीन्स व्हॉट की टीचर जर मी स्टुडंट आयडी कन्सिडर केलं, टीचरचं रिलेशन स्टुडंट आयडी बरोबर, तर मला नंबर ऑफ स्टुडंट्स मिळतील की जे सेम टीचर जो सेम जावा टीचर आहे. सपोज मिस्टर जे जो टीचर आहे, जर मी स्टुडंट आयडी कन्सिडर केलं तर मला नंबर ऑफ स्टुडंट मिळतील जे की टीच करतात ते जावा फ्रॉम द टीचर मिस्टर जे. ओके, म्हणजेच काय, मिस्टर जे इज टीचिंग जावा टू मोर दॅन वन स्टुडंट. ओके, सो आपल्याला एक जर टीचर नेम कन्सिडर केलं तर आपल्याला एकच स्टुडंट आयडी मिळणार नाही, नंबर ऑफ स्टुडंट आयडी मिळणार आहेत. ओके, सो टीचर इज नॉट डिपेंड ऑन अ स्टुडंट आयडी. ओके, बट टीचर डिपेंड्स ऑन अ कॅन्डिडेट कीचा अनदर पार्ट काय, सब्जेक्ट आयडी. ओके, बिकॉज सब्जेक्ट आयडी 102 बिलॉंग्स टू टीचर मिस्टर जे ओनली. इथे मी लिहिलंय का दुसरं काय, जावा नाही. ओके, त्याच्यानंतर 103 बिलॉंग्स टू मिस्टर सी, 104 बिलॉंग्स टू मिस्टर सी प्लस प्लस. म्हणजे एक टीचर असेल तर तो एक सब्जेक्ट टीच करतोय, एक टीचर असेल तर एकच सब्जेक्ट. म्हणजेच काय, जर मी जर टीचर वरून जर मला सब्जेक्ट आयडी, तर मला एकच युनिक आयडी मिळणार आहे सब्जेक्टचा. ओके, सो वी कॅन से दॅट subject ID determines teacher or teacher is depends on only subject ID. So subject ID सोबत candidate key मध्ये कोण होतं, student ID. ओके, सो टीचर जो आहे तो एंटायर कॅन्डिडेट की वरती डिपेंड नाहीये, ओनली द पार्ट ऑफ द कॅन्डिडेट की वरती डिपेंड आहे. सो सब्जेक्ट ID टू टीचर इज अ पार्शियल डिपेंडन्सी, लाईक B टू C होती मगाशी की C AB वरती डिपेंड नव्हता, विच इज कॅन्डिडेट की, इट ओनली डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ अ कॅन्डिडेट की. सेम टीचर इज नॉट डिपेंड ऑन एंटायर कॅन्डिडेट की, इज ओनली डिपेंड ऑन अ subject ID that is a part of a candidate key. So subject ID to teacher is a partial dependency. Okay, so this relation is not in 2NF. Okay, so हे 2NF मधून रिमूव्ह करण्यासाठी आपण काय करू शकतो की हा जो टीचर आहे हा स्कोर टेबल मधून आपण रिमूव्ह करून तो ऍड करू शकतो सब्जेक्ट टेबल मध्ये. सो इथून हा रिमूव्ह करायचा अँड देन यू कॅन ऍड दॅट टीचर column to the subject table. Okay, so Mr. DS, Mr. Java, Mr. C and Mr. C++. Okay, so this is a solution to the 2NF. Okay, so generally तुम्हाला काय विचारतात की partial dependency find out whether a relation is a 2NF or not. Okay, so जर तुम्हाला असं रिलेशन दिलं असेल, विचारलं की हे रिलेशन 2NF मध्ये आहे की नाही, तर तुम्ही फक्त आयडेंटिफाय करू शकता. ह्याला तुम्ही असं सॉल्व्ह नाही करू शकत बिकॉज तुम्हाला टेबलच दिलेलं नाही, तर तुम्ही सॉल्व्ह कसं करणार. ओके, सो हे फक्त चेक करायचं की असं रिलेशन जर दिलेलं असेल की 2NF मध्ये आहे की नाही. सो तुम्हाला सांगितले काय कॅन्डिडेट की आयडेंटिफाय करायची, आफ्टर दॅट prime attribute, non-prime attribute, and then after that identify one by one non-prime attribute which depends on only part of a candidate key, and if one of at least one attribute जरी find out झालं then there is a partial dependency. बस एवढं चेक करायचं. आणि जर टेबल दिलं असेल तर तुम्ही टेबल कडे जस्ट चेक करून टेबल प्रॉपरली अंडरस्टँड करून तुम्ही तो रिमूव्ह करू शकता. ओके, सो हे झालं ऑल अबाउट द 2NF. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ द 3NF. सो मॅक्स 3NF पर्यंतच विचारतात बघा तुम्हाला. सो आपल्याला 3NF पर्यंत आज लेक्चर मध्ये होऊन जाईल. सो नेक्स्ट लेक्चरला मी एकदम शॉर्ट मध्ये BCNF आणि 4NF घेणार आहे हाफ एन आवर मध्ये. देन मी थर्ड चॅप्टरचा लास्ट जो आपला जो पार्ट रिमेनिंग आहे तो घेणार आहे. ओके, म्हणजे मेन आपले SQL क्वेरीज वगैरे. सो नेक्स्ट आहे आता 3NF. थर्ड नॉर्मल फॉर्म. थर्ड नॉर्मल फॉर्म. ओके, सो
आता थर्ड नॉर्मल फॉर्म मध्ये रिलेशन आहे की नाही. द रिलेशन टू बी इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फॉर that relation must be in a 2NF obviously. ओके, ऑब्विसली म्हणजेच काय 2NF मध्ये जर रिलेशन असेल म्हणजेच ते 1NF मध्ये असणार आहे. ओके, सो फॉर चेकिंग ऑर रिलेशन टू बी इन अ 3NF or not, first that relation must be in a 2NF and after that there will be no transitive dependency, or there should be no transitive dependency. ओके, सो तिथे पार्शियल डिपेंडन्सी होता, आता इथे पार्शियल डिपेंडन्सी नाही तर ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी. आता इथे पार्शियल डिपेंडन्सी नसणारच आहे, बिकॉज काय की रिलेशन जर 2NF मध्ये असेल म्हणजेच काय त्याच्यामध्ये पार्शियल डिपेंडन्सी नाहीये. ओके, सो टू चेक whether a given relation or a table in a 3NF or not, you have to first that relation must be in a 2NF and then you have to check there is a transitive dependency or not. If there is no transitive dependency, then we can say that relation is in a 3NF. Otherwise, if there exists a transitive dependency, then that relation is not in a 3NF. Okay, so what is a transitive dependency? याच्यामध्ये पण you have to find out the candidate key. After that the prime attribute, non prime attributes. ओके, हे फाइंड आउट करणार आणि ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी साठी मग तुम्ही चेक करणार की तुम्हाला ज्या फंक्शनल डिपेंडन्सी दिलेल्या असेल त्याच्यामध्ये जर एक जरी डिपेंडन्सी अशी असेल की नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट, वन ऑफ द नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट डिटरमाइन्स अनदर नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट, देन देयर इज अ ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी. ओके, सो तुम्हाला काय करायचं आहे की कॅन्डिडेट की फर्स्ट आयडेंटिफाय करायचं. विथ द हेल्प ऑफ कॅन्डिडेट की प्राइम ऍट्रिब्यूट्स अँड नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट आयडेंटिफाय करायचे. सो तुमच्याकडे नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट्स आले की जे तुम्हाला फंक्शनल डिपेंडन्सी दिलेल्या आहेत त्या चेक करायच्या आणि त्याच्यामध्ये एक जरी डिपेंडन्सी अशी असेल की नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट मधलं वन ऑफ द ऍट्रिब्यूट डिटरमाइन्स अनदर ऍट्रिब्यूट, देन यू कॅन से दॅट देयर इज अ ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी. आता पार्शियल डिपेंडन्सी काय की नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट जे आहे ते सम पार्ट ऑफ अ प्राइम ऍट्रिब्यूट वरती डिपेंड आहे. सो इथे प्राइम ऍट्रिब्यूट येतच नाही. इथे काय तर ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी चेक करण्यासाठी दोन्ही LHS आणि RHS ला जर नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट असेल देन यू कॅन से दॅट देयर इज अ ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी. ओके, आता बघा एक एक्झाम्पल घेऊयात. आपण पहिले टेबल घेऊयात. सपोज रोल नंबर, स्टेट. आता मी नेम वगैरे घेत नाहीये तुम्हाला इझी वेने कळण्यासाठी. रोल नंबर ऑब्विसली प्रायमरी की आहे सो युनिक असणार आहे. त्याच्यानंतर पंजाब, मोहाली, हरियाणा, अंबाला, अगेन पंजाब, मोहाली, हरियाणा, अंबाला, बिहार and पटना. ओके, सो ह्याच्यामध्ये रोल नंबर जे आहे ती प्रायमरी की आहे, मीन्स इट इज ऑल्सो कॅन्डिडेट की. रोल नंबर अजून कोणती कॅन्डिडेट की येते का रोल नंबरला कन्सिडर करून बघा. सो रोल नंबर आणि जर स्टेट मी कन्सिडर केलं तो 1 पंजाब. ओके, आणि इथे पण सेम बघायचं 3 पंजाब. सो मला काय मिळणार, मोहाली मिळणार. म्हणजे काय मला दोन रो वेगवेगळे येतात की नाही. 1 3 व्हॅल्यू आहे बघा, 1 पंजाब मोहाली आणि 2 पंजाब मोहाली. सो आय विल गेट द 2 डिफरंट रोज, 2 डिफरंट व्हॅल्यूज. ह्या जरी सेम असेल तरी सुद्धा ह्या डिफरंट आहे. सो फ्रॉम रोल नंबर आय विल गेट द डिफरंट व्हॅल्यूज 3 येतं. ओके, 2 डिफरंट रोज मिळतात. जर तुम्हाला दोन्हीकडे 1 PM आणि 1 पंजाब मोहाली मिळालं असतं देन मी म्हटलं असते की हे सेम आहे. फंक्शनल डिपेंडन्सी बघा, x ची व्हॅल्यू y
सो जर x2 आहेत आणि y3 मिळते मला, तर अजून कुठे जर x2 असेल तर तिथे पण काय मिळालं पाहिजे, 3च मिळालं पाहिजे. ओके, पण मी इथे काय मिळते, पंजाब मोहाली जर आपण म्हटलं तर इथं 1 मिळतोय आणि पंजाब मोहाली म्हणलं तर इथं 3 मिळतोय. ओके, सो 2 डिफरंट रोज मला आयडेंटिफाय होत आहे. सो हे चालत नाही. ठीक आहे, सो आपली इथं जी फंक्शनल डिपेंडन्सीचं जे आहे ते इथे फॉल्स होती कंडिशन. ओके, नाउ वी विल चेक द अनदर कॉम्बिनेशन, दॅट इज रोल नंबर. तर प्रायमरी की आहे, सो रोल नंबर बरोबर जर आपण सिटी कन्सिडर केलं, सो रोल नंबर 1 जे सेम आहे ते चेक करायचं, मोहाली. ओके, देन 3 and मोहाली, इट विल गिव्ह अ स्टेट ऍज अ पंजाब. ओके, सो इथे पण हे दोन सेम आहेत पण ही व्हॅल्यू डिफरंट आहे. सो दिस इज अ युनिक रो. या डिफरंट युनिक व्हॅल्यू म्हणून मला काय मिळतं, युनिक रो मिळते. ओके, सो ही सुद्धा कॉम्बिनेशन कॅन्डिडेट की येणार नाही. सो फॉर आवर गिवन रिलेशन देयर इज ओनली वन candidate key, that is a roll number and it is also a primary key. Okay, so आता नेक्स्ट बघा, आता राहिलेले काय म्हणजेच काय की रोल नंबर जो आहे तो प्राइम ऍट्रिब्यूट आहे आणि राहिलेले कोणते ऍट्रिब्यूट, स्टेट अँड सिटी नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट आहे. ओके, नाउ चेक करायचं फॉर नॉन प्राइम ओनली. ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी आता प्राइम साठी चेक करायची गरज नाही. ठीक आहे, फॉर दिस एक्झाम्पल. सो आपण काय करणार की आता आपल्याला कशी डिपेंडन्सी नकोय ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी साठी, नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट डिटरमाइन्स नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट. ओके, सो चेक करायचं स्टेट, वेदर स्टेट डिटरमाइन्स सिटी. ओके, सो ट्राय टू फर्स्ट स्टेट काय, पंजाब. सो पंजाब डिटरमाइन्स मोहाली. ओके, अजून पण पंजाबच आहे ना, सो पंजाब डिटरमाइन्स मोहाली. पण मला सेमच व्हॅल्यू मिळतात ना, जसं मी इथे सांगितलं की तुमच्या टेबल मध्ये x ची व्हॅल्यू जर एका ठिकाणी 2 आहे आणि त्याचा रिस्पेक्टिव्ह y म्हणजे x आणि y आठवतंय का बघा, जेव्हा आपण फंक्शनल डिपेंडन्सी चेक केलं, जर x ची व्हॅल्यू 2 आहे आणि इथे 3 आहे आणि इथे अजून असतील x च्या व्हॅल्यू, इथे पण 2 आहे आणि इथे 5 आहे, तर मग हे चालत नाही फंक्शनल डिपेंडन्सी मध्ये. बिकॉज जर 2x ची व्हॅल्यू तर त्याचा रिस्पेक्टिव्ह y पण 3च पाहिजे की नाही. ओके, पण मग सेम असेल तर राईट आहे, फंक्शनल डिपेंडन्सी आहे. ओके, सो जर मी स्टेट पंजाब घेतले तर मला जरी पंजाब 2 टाइम्स आहे तरी पण रिस्पेक्टिव्ह सिटी मध्ये काय आहे, मोहाली. सो इथं फंक्शनल डिपेंडन्सी होती. नाउ चेक फॉर द अनदर डुप्लिकेट व्हॅल्यू. इथे हरियाणा आहे, इथे हरियाणा आहे. सो स्टेट जर मी हरियाणा घेतलं तर एका ठिकाणी मला अंबाला मिळते आणि दुसरीकडे पण अंबाला. सो मला सेमच व्हॅल्यू मिळतात. त्याच्यानंतर बिहार तर एकच आहे. सो बिहार गिव्स मी पटना. ओके, सो स्टेट डिटरमाइन सिटी ही फंक्शनल डिपेंडन्सी होती फॉर दिस टेबल. ओके, सो जर सेम व्हॅल्यू मिळतात तर फंक्शनल डिपेंडन्सी होती, पण LHS च्या सेम व्हॅल्यू साठी जर तुम्हाला RHS डिफरंट मिळत असेल देन देयर इज अ नो फंक्शनल डिपेंडन्सी. ओके, सो इथे फंक्शनल डिपेंडन्सी होतीये. ठीक आहे, सो स्टेट डिटरमाइन सिटी. ओके, नाउ बघा, युनिक सेम व्हॅल्यू जरी असेल पण आता तिथे बघा आपल्याला मगाशी मी काय म्हणलं की 1 आणि पंजाब मोहाली. आता इथे आपल्याला एकदा जर मी रोल नंबर आणि स्टेट कन्सिडर केलं होतं, कंबाईन रोल नंबर आणि स्टेट. ओके, आणि सिटी डिटरमाइन केलं तर 1 पंजाब आणि 3 पंजाब डिटरमाइन्स काय, मोहाली. सो पंजाब मोहाली जर मी कन्सिडर केलं तर मला एकदा रोल नंबर 1 मिळतो आणि एकदा रोल नंबर 3 मिळतोय. सो मी ही कॅन्डिडेट की कन्सिडर होणार नाही, बिकॉज पंजाब मोहाली जर स्टेट आहे तर रोल नंबर 1 आणि 3 1-1च मिळायला पाहिजे. पण इन जनरल सिनॅरिओ की एक मोर दॅन 1 स्टुडंट सेम स्टेट आणि सेम सिटीशी बिलॉंग करतात, सो आपली जी फंक्शनल डिपेंडन्सी आहे की ती तिथे फॉल्स होते. सो ते येणार नाही. सो इथे आता आपण नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूटच चेक केले, बिकॉज आपल्याला प्राइम ऍट्रिब्यूट बघायचेच नाही. ओके, सो नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट आपण चेक केले, देन स्टेट डिटरमाइन सिटी ही फंक्शनल डिपेंडन्सी होती आहे. ओके, सो दिस रिलेशन इज नॉट इन 3NF बिकॉज देयर इज अ dependency from non-prime attribute to non-prime attribute. So it is here is a which dependency, transitive dependency is present, as state is also non-prime attribute and city is also non-prime attribute. Okay, so one non-prime attribute determines the another non-prime attribute. So here is a functional dependency of type transitive dependency. Okay, so this relation is not in 3NF. आलं लक्षात. ठीक आहे, सो तुमच्या टेबल मध्ये जर नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट डिटरमाइन जर अनदर नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट असेल देन दॅट रिलेशन ऑर अ टेबल इज नॉट इन 3NF. ओके, सो जे 2NF ची पार्शियल डिपेंडन्सी ती काय होती की
जे नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट आहे इट डिपेंड्स ऑन ओनली सम पार्ट ऑफ अ कॅन्डिडेट की. म्हणजेच काय की कॅन्डिडेट की मध्ये जर एबीसी आहे ओके आणि इकडे तुमच्या आणि एक फंक्शनल डिपेंडन्सी C2D आहे ओके. सो एबीसी हे झाले प्राइम ऍट्रिब्यूट्स आणि नॉन प्राइम झाला डी ओके. नॉन प्राइम झाला डी. सो नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट जे आहे ते डिपेंड होते प्राइम ऍट्रिब्यूट पण होल कॅन्डिडेट कीच्या प्राइम ऍट्रिब्यूट मध्ये नाही पार्ट ऑफ. म्हणजेच काय की डी फक्त सी वरती डिपेंड आहे नॉट एबीसी जर कॅन्डिडेट की आहे तर ओके. सो दिस इज अ पार्शियल डिपेंडन्सी. आणि ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी काय कॅन्डिडेट की फाइंड आउट केल्यानंतर तुम्ही नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट फाइंड आउट करणार आणि एक जरी डिपेंडन्सी अशी असेल तुमच्या रिलेशन मध्ये की नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट डिटरमाइन्स अनदर नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट. सो दिस डिपेंडन्सी इज कॉल्ड एज transitive dependency, and if this dependency is present in a relation or a table then your table is not in a 3NF. आलं का लक्षात? ठीक आहे. सो तुम्हाला हे रिमूव्ह वगैरे कसं करायचं हे नाहीये सिलेबस मध्ये. सो जस्ट टू आयडेंटिफाय द रिलेशन इज इन 2NF or 3NF or not ओके. सो हे झालं जर तुम्हाला टेबल दिलेला असेल तर ओके. नाउ जर आता तुम्हाला रिलेशन दिलेला आहे तर कसं आयडेंटिफाय करणार बघा. सपोज रिलेशन तुम्हाला दिलेला आहे ABCD ओके आणि AB फंक्शनल डिपेंडन्सीज दिलेल्या आहेत AB to C and C to D. काय दिल्यात AB to C and C to D ओके. नाउ फर्स्ट ट्राय टू फाइंड आउट द कॅन्डिडेट की. सो कॅन्डिडेट की टोटल ऍट्रिब्यूट्स ABCD आहे त्यातले फंक्शनल डिपेंडन्सी 2 दिलेले आहेत. त्यातल्या राईट हँड साइडला काय नाही ABCD मधलं CD आहे म्हणजेच काय नाही AB ओके. सो AB तर कॅन्डिडेट की येणारच आहे ओके. नाउ AB इज ओनली वन कॅन्डिडेट की. ते कसं फाइंड आउट करायचं की जर जे लास्टला ऍट्रिब्यूट नाहीयेत राईट हँड साइडला त्याचा जर क्लोजर फाइंड आउट केला आणि जर मला होल ऍट्रिब्यूट मिळत असतील तर AB विल बी द लास्ट ओनली वन ऍट्रिब्यूट ओनली वन कॅन्डिडेट की. सो AB प्लस AB चा जर क्लोजर काढला सो इच ऍट्रिब्यूट डिटरमाइन इटसेल्फ. सो AB चा क्लोजर मध्ये AB डिटरमाइन्स A determines A and B determines B. Now look at the functional dependency. Here AB determines C. So आपल्या क्लोजर मध्ये AB आहे. So आपल्याला C पण मिळणार आणि C determines D. So D पण मिळणार. Okay. So here only one candidate key is there. Okay. So we will get we got our candidate key. Now find out the prime attributes that are A and B and find out the non-prime attributes that are C and D. Now check for a prime attribute. So C to D check करायचं. So C prime attribute आहे का? Yes आहे. आणि D prime attribute आहे का? Yes आहे. Okay. So there is a dependency from non-prime attribute to non-prime attribute. So for in this relation in this whole relation transitive dependency is present. So this relation is not in 3NF. At least one बघा. आता इथे जर मी पहिली फंक्शनल डिपेंडन्सी काय आहे AB to C. So AB प्राइम ऍट्रिब्यूट्स आहेत आणि C नॉन प्राइम आहे. सो हे चालतं. फक्त दोन्ही म्हणजे इथे ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी नाहीये. सो चेक फॉर द अनदर फंक्शनल डिपेंडन्सी जेवढे दिलेत तेवढ्या. सो इथे ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी आहे. ऍटलीस्ट वन जरी ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी असेल देन दिस रिलेशन इज नॉट इन 3NF ओके. सो आपण अजून एक एक्झाम्पल घेऊयात. याच्यामध्ये बघा मी तुम्हाला कॅन्डिडेट की कसं फाइंड आउट करायचं ते पण एक्सप्लेन करतेय. सो ABCD is again a relation okay. Then functional dependency बघा AB to CB and D to A ओके. नाउ चेक करा आता कॅन्डिडेट की ओके. बघा आता राईट हँड साइडला बघा टोटल ऍट्रिब्यूट्स 4 आहेत ABCD ओके. राईट हँड साइडला CD आहे A आहे म्हणजे ACD आहे काय नाहीये B. सो B कॅन्डिडेट की येणारच आहे पण ओनली B इज अ कॅन्डिडेट की और पार्ट ऑफ अ कॅन्डिडेट की ओके. सो कन्सिडर करा बघा आता B चा जर मी क्लोजर काढला तर B टू B वरून तर मला Bच मिळेल ओके. सो पण पुढे मग B वरून दुसरी कोणती फंक्शनल डिपेंडन्सी आहे का? नाही. सो जर राईट हँड साइडला ठीक आहे B नव्हता सो मी B कॅन्डिडेट की जर कन्सिडर केलं तर मला
फक्त बीच आयडेंटिफाय होते, रिमेनिंग ए सी डी आयडेंटिफाय होतच नाही, बिकॉज फंक्शनल डिपेंडन्सी मध्ये ए बी टू सी डी आहे बट ओनली बी टू काहीच नाहीये. ओके, सो बी चा जर मी क्लोजर घेतला देन आय विल गेट ओनली बी. सो टोटल ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळत नाहीये. सो बी इज नॉट अ सिंगल, म्हणजे बी जे की राईट हँड साइडला नाहीये ते कॅन्डिडेट की होणार नाहीये. मग कॅन्डिडेट की कोणती होणार, की ज्या कॅन्डिडेट की मध्ये बी असेल. ओके, सो आपल्याला आता काय करावं लागतं की कॉम्बिनेशन चेक करावे लागतात. ओके, मग अशी बघा राईट हँड साइडला दोन ऍट्रिब्यूट नव्हते ए बी. सो ए बी ला आपण कंबाईन वन कॅन्डिडेट की कन्सिडर केला आणि ए बी चा जर क्लोजर काढला तर मला ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळाले. सो लास्ट आली. नाउ राईट हँड साइडला बी नाहीये. सो बी कॅन्डिडेट की आहे का, ओनली वन ऍट्रिब्यूट दॅट इज बी इज अ कॅन्डिडेट की होती का, नाही होत, बिकॉज बी चा जर मी क्लोजर घेतला तर मला ऑल ऍट्रिब्यूट्स एबीसीडी मिळत नाही. ओके, सो आता कॅन्डिडेट की वेगळ्या असणार आहेत बट दॅट कॅन्डिडेट की मध्ये बी हा असणारच आहे, बिकॉज बी इज नॉट ऑन अ राईट हँड साइड. ओके, सो आपल्याला डिफरंट कॉम्बिनेशन ट्राय आउट करावे लागतात. सो राईट हँड साइडला जो नाहीये तो आहे बी. सो नुसतंच बी नी मला ऑल व्हॅल्यू फाइंड आउट होत नाही. सो मी बीच्या कॉम्बिनेशन मध्ये बघणार. सो बी विथ ए बघायचं, टू ऍट्रिब्यूटचीच की बघायची. ओके, बी विथ ए बघायचं, ए बी होती का कॅन्डिडेट की. सो ए बी चा क्लोजर काढून बघायचं. ओके, सो ए बी चा जर मी क्लोजर काढला, सो ए डिटरमाइन्स ए अँड बी डिटरमाइन्स बी, ईच ऍट्रिब्यूट डिटरमाइन इटसेल्फ. ओके, नाउ मग फंक्शनल डिपेंडन्सी चेक करायची. ए बी टू सी डी आहे ना, सो ए बी तर आपल्या क्लोजर मध्ये आहे, सो ए बी वरून मला सी डी मिळेल. ओके, आणि डी वरून ए मिळतोय, तो ऑलरेडी डी वरून ए पण आहे. सो जर मी ए बी कन्सिडर केलं तर मला होल ऍट्रिब्यूट मिळतात. ओके, सो ए बी इज ऑल्सो वन ऑफ द कॅन्डिडेट की. आता अनदर पण असणार आहे बघा. जर फर्स्ट टाइमच तुम्हाला जे राईट हँड साइडला ऍट्रिब्यूट नाहीये त्याच्यावरून जर त्याचा क्लोजर काढला, जसं प्रिव्हियस एक्झाम्पलला की ए बी राईट हँड साइडला नव्हता आणि त्याचा क्लोजर काढला की मला डायरेक्ट एबीसीडी मिळालं, तर मी पुढे चेक करणार नाही. दॅट विल बी ओनली वन कॅन्डिडेट की. नाउ इथे राईट हँड साइडला बी नव्हता. ओके, ओनली बी नव्हता आणि बी चा क्लोजर काढला तर मला ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळाले नाही. सो आता सिंगल की नसणार आहे, आता मल्टिपल कीज असणार आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट ट्राय करा, पण बी त्याच्यामध्ये असणारच आहे. नाउ बी सी बी ट्राय करा. सो बी सी येणारच आहे. ओके, नाउ चेक करा. आता बीसी आहे का कुठे एलएचएस मध्ये फंक्शनल डिपेंडन्सीच्या, नाहीये. सिंगल सी पण आहे का, नाहीये. सिंगल डी पण आहे का, नाहीये. सो सीबी माझे कॅन्डिडेट की होणार नाही. ओके, कॅन्डिडेट की होणार नाही. नाउ ट्राय द अनदर ऑप्शन. बी सोबत आपण डी घेऊ. बी येणारच आहे बघा, बिकॉज राईट हँड साइडला तो नाहीये. ओके, सो बी डी. ओके, नाउ चेक करा की डी वरून तुम्हाला आता बी डी कुठे आहे का एलएचएस ला, नाहीये, पण डी आहे. सो डी वरून तुम्हाला ए मिळतोय, सो मी ए लिहिणार. ओके, नाउ एडी आहे का फंक्शनल डिपेंडन्सी मध्ये एलएचएस ला, नाही, पण एबी आहे. सो एबी वरून मला काय मिळतोय, सी डी. डी ऑलरेडी लिहिलेला आहे, सो सी आला. ओके, सो जर मी बीडी कन्सिडर केलं तर मला ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळतात. सो बीडी ऑल्सो कॅन्डिडेट की. झाले ऑल कॉम्बिनेशन बी सोबतचे. ठीक आहे, सो तुमच्या रिलेशन मध्ये दोन कॅन्डिडेट की आहे. ओके, सो प्राइम ऍट्रिब्यूट्स काय झाले, ए बी डी हे झाले प्राइम ऍट्रिब्यूट्स आणि नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट्स काय झाले, ओनली सी. ओके, नाउ नेक्स्ट चेक करायचं आता आपल्याला की ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी आहे का. ओके, सो आता त्याच्यासाठी मी हे कळालं तुम्हाला की कशी कॅन्डिडेट की फाइंड आउट करायची. तुम्ही बॅकला घेऊन परत चेक करू शकता. आता मी एक रूल लिहिते, तो ट्रान्झिटिव्ह प्रॉपर्टी साठी यूज करायचा, चेक करण्यासाठी डिपेंडन्सीसाठी. फॉर इच फंक्शनल डिपेंडन्सी, जेवढ्या डिपेंडन्सी दिलेला आहे त्यांच्यासाठी, इफ एलएचएस फॉर ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी आहे की नाही बघा. एलएचएस मस्ट बी candidate key or RHS is a prime attribute. बघा, ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी जर ही कंडिशन ट्रू असेल, म्हणजे हे चेक करायचं, आणि ही जर कंडिशन ट्रू असेल, फायनल आपल्याला आउटपुट ह्याचं ट्रू मिळालं, देन देर इज नो ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी. आणि जर ह्याचं आउटपुट जर
फॉल्स मिळालं, हे जे मी स्टेटमेंट लिहिलेलं आहे त्याचं आउटपुट जर फॉल्स मिळालं देन देयर एक्झिस्ट अ ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी. ओके, सो फॉर ईच फंक्शनल डिपेंडन्सी चेक करायचे, फॉर ईच फंक्शनल डिपेंडन्सी. ओके, सो LHS मस्ट बी अ C कॅन्डिडेट की और RHS इज अ, दोघांपैकी एक, और आहे ना, दोघांपैकी एक. सो पहिली फंक्शनल डिपेंडन्सी काय, AB to CD. ओके, सो LHS मस्ट बी अ कॅन्डिडेट की. ओके, सो AB कॅन्डिडेट की आहे का, येस आहे AB कॅन्डिडेट की. सो हे ट्रू आलं. ओके, और RHS इज अ प्राइम ऍट्रिब्यूट. जरी C ओनली D ओनली प्राइम ऍट्रिब्यूट आहे पण होल RHS प्राइम ऍट्रिब्यूट नाही ना, सो हे फॉल्स आहे. आणि ऑर मध्ये ट्रू आणि फॉल्स वी विल गेट द ट्रू. काय मिळतं, ट्रू मिळतं. सो ट्रू आहे या फंक्शनल डिपेंडन्सी मध्ये AB to CD. सो देयर इज नो ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी. ओके, नाउ चेक फॉर अनदर फंक्शनल डिपेंडन्सी DA. ओके, सो D LHS मस्ट बी अ कॅन्डिडेट की. सो D आहे का कॅन्डिडेट की मध्ये, नाही. AB आणि BD ह्या कॅन्डिडेट की आहे, सो हे फॉल्स आहे. और RHS मस्ट बी अ प्राइम ऍट्रिब्यूट, येस प्राइम ऍट्रिब्यूट A आहे, सो हे ट्रू आहे. सो और मध्ये एक फॉल्स एक ट्रू, तरी पण तुम्हाला काय मिळतं, ट्रू मिळतं. आणि फायनल रिझल्ट ट्रू असेल देन देयर इज नो ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी. सो आपल्याला जे रिलेशन दिलेलं आहे आणि ज्या दोन डिपेंडन्सी दिलेल्या आहेत, सो त्या डिपेंडन्सी मध्ये ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी नाहीये. सो दिस गिवन रिलेशन, दिस होल रिलेशन इज इन अ 3NF. आलं का लक्षात, ठीक आहे. नाऊ आता आपण अजून एक मगाचं जे एक्झाम्पल आहे ते ह्या प्रॉपर्टी मी एक्सप्लेन करते तुम्हाला. ओके, मी जे तुम्हाला LHS राईट डाऊन करून दिलेलं आहे ते जस्ट लक्षात ठेवायचं की नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट इज नॉट शुड नॉट डिटरमाइन द नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट. ओके, सो जे मगाचं प्रिव्हियस एक्झाम्पल आहे ते घेऊ आपण. ABCD आणि फंक्शनल डिपेंडन्सी काय काय दिलतं तुम्हाला, AB to C and C to D. ओके, सो हे तुम्हाला 3NF मध्ये जर चेक करायला सांगितलंय तर हे 2NF मध्ये असणारच आहे. ओके, नाउ कॅन्डिडेट की. आता राईट हँड साइडला काय काय नाहीये, गिवन ऍट्रिब्यूट मधलं AB नाहीये. सो AB कॅन्डिडेट की होतीये का, तर त्याचा क्लोजर फाइंड आउट करायचा. सो फंक्शनल डिपेंडन्सी एकतर AB डिटरमाइन इटसेल्फ. ओके, नाउ AB आहे का फंक्शनल डिपेंडन्सी मध्ये, AB डिटरमाइन C, सो C मिळणार. ओके, अँड C डिटरमाइन्स D. ओके, सो जे राईट हँड साइडला नाहीयेत त्यांचं कॉम्बिनेशन मी कॅन्डिडेट की केलं तर मला लगेचच काय मिळतंय, कॅन्डिडेट की होल ऍट्रिब्यूट्स मिळतात ते क्लोजर मध्ये. सो AB इज डेफिनेटली अ कॅन्डिडेट की. आता ही एकच येणार बिकॉज जे राईट हँड साइडला नव्हते ना ऍट्रिब्यूट, सो त्याचं कॉम्बिनेशन केलं तर मला लगेच क्लोजर मध्ये ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळाले. सो मला पुढे चेक करायची गरज नाही. मग अशी काय होतं प्रिव्हियस एक्झाम्पलला की राईट हँड साइडला B नव्हता, सो B ने जर मला ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळाले असते तर मी B ला एकच कॅन्डिडेट की कन्सिडर केली असती, पण B ने मला ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळालेले नाहीये. सो मी काय चेक करणार आता, B च्या कॉम्बिनेशनने ऍट्रिब्यूट. जर तुम्हाला फर्स्ट टाइम जर ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळाले नाही क्लोजर मध्ये देन देयर विल बी मोर दॅन वन कॅन्डिडेट की. मग कॉम्बिनेशन ज्याच्यामध्ये B आहे ते कन्सिडर करायचं. ओके, सो आता आपली AB ही ओनली वन कॅन्डिडेट की येणार आहे बिकॉज फर्स्ट टाइम I got all the attributes in a closure. Okay, now candidate की मिळाली की प्राइम attributes A, B and non-prime attributes C, D. Okay, now for each functional dependency, now check. Now each functional dependency, first काय AB to C. Okay, so LHS must be a candidate key. Yes, माझी candidate key काय AB. So LHS AB आहे. Or RHS is a prime attribute. So prime attribute मध्ये C आहे का, नाहीये. So false. पण OR मध्ये true आणि false, I will get the final result true. OR मध्ये बघा दोन्ही false असेल तरच false मिळतं. एक ट्रू एक फॉल्स असेल तर ट्रू मिळतं. वन फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू असेल तरी ट्रू मिळतं आणि दोन्ही ट्रू असेल तरी पण ट्रू मिळतं ऑर मध्ये. ओके, सो दोन्ही एक ट्रू एक फॉल्स, आय विल गेट द फायनल रिझल्ट ट्रू. आणि जर ट्रू मिळाला आहे सो देयर इज नो ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी इन दिस AB to C. नाउ चेक अनदर C to D. नाउ C LHS मस्ट बी अ कॅन्डिडेट की. पण LHS कॅन्डिडेट की काय AB. सो LHS कॅन्डिडेट की आहे का, नाही. सो हे फॉल्स होतंय. ओके, नाउ ऑर D RHS इज अ प्राइम ऍट्रिब्यूट. सो D प्राइम ऍट्रिब्यूट आहे का, नाही. D नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट आहे. सो हे पण फॉल्स. तो दोन्ही फॉल्स असेल तर मला फायनल फॉल्स मिळेल आणि फॉल्स जर मिळालं तर काय
ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी आहे. सो फंक्शनल डिपेंडन्सी मध्ये एक डिपेंडन्सी अशी आहे की ज्याच्यामध्ये ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी प्रेझेंट आहे. सो दिस रिलेशन इज नॉट इन 3NF. आलं का लक्षात? ठीक आहे. सो हे झालंय तुमचं ऑल अबाउट द 3NF. ओके, नाऊ आता तुम्हाला एक एक्झामला किंवा बघा इंटरव्ह्यूला कॅन्डिडेट की, आता मी तुम्हाला सांगितलंय की कॅन्डिडेट की कशी फाइंड आउट करायची. ओके, पण मी आता अजून हे 3NF झालंय आता आपलं. नाऊ आता मी तुम्हाला एक दोन एक्झाम्पल घेते की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कॅन्डिडेट की फाइंड आउट करायच्या आहेत. ओके, एक येणार की मोर दॅन 1 येणार. ओके, सो त्याच्यासाठी बघा एक एक्झाम्पल घेते मी तुमचं. देन तुम्ही पुढे चेक करू शकता की कॅन्डिडेट की आहे का किंवा 3NF मध्ये आहे की नाही ते. ओके, सो सपोज आता तुम्हाला कॅन्डिडेट की फाइंड आउट करायला दिलं रिलेशन RABCDEF. ओके, आणि फंक्शनल डिपेंडन्सी दिल्यात बघा A to C, C to D, D to B and E to F दिले. ओके, सो कॅन्डिडेट की एकच येणार का मोर दॅन 1 येणार. ओके, सो फर्स्ट राईट हँड साइडला काय काय नाहीये बघा. राईट हँड साइडला CDBF आहे. सो ए आहे का राईट हँड साइडला? नाहीये. सो ए पहिल्यांदा लिहून घ्या. ओके, लगेच कॅन्डिडेट कीच आहे असं आपण म्हणणार नाही. त्याच्यानंतर बी राईट हँड साइडला आहे, सी पण आहे. ओके, डी पण आहे. पुढे ई आहे का राईट हँड साइडला? नाही. आणि एफ पण आहे. ओके, सो ए आता क्लोजर फाइंड आउट. लगेच ए ला कॅन्डिडेट की नाही म्हणायचं, बट ही पार्ट ऑफ अ कॅन्डिडेट की होऊ शकते. ओके, नाउ ए चा जर मी क्लोजर फाइंड आउट केला तर ए ई डिटरमाइन्स इटसेल्फ ए. ओके, नाउ चेक डिपेंडन्सी मध्ये ए ई आहे का कॉम्बिनेशन LHS ला? नाहीये, पण सेपरेट सेपरेट ए आहे. सो ए डिटरमाइन्स सी. सो इथे मला सी मिळणार. ओके, अगेन सी डिटरमाइन्स डी. येस, डी. ओके, डी डिटरमाइन्स बी. येस. ओके, आता हे E to F राहिलं, पण E पण आहे ना माझ्या क्लोजर मध्ये. सो E डिटरमाइन्स F. सो मी ए चा जर क्लोजर केला सो आय विल गेट A, B, C, D, E, F ऑल द ऍट्रिब्यूट. सो फर्स्ट टाइमच मला ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळाले. सो इन दिस रिलेशन देयर इज सिंगल काय प्रायमरी सिंगल कॅन्डिडेट की A. ओके, आता 3NF मध्ये आहे की नाही चेक करायचं. ओके, सो 3NF मध्ये आहे की नाही त्याच्यासाठी बघा. सो आता आपल्याकडे कॅन्डिडेट की मिळाली. सो प्राइम ऍट्रिब्यूट्स फक्त काय आले? ए. आणि नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट्स काय आले? B, C, D and F. ओके, सो आपल्याला काय बघायचंय की LHS कॅन्डिडेट की असले पाहिजे आणि और RHS प्राइम ऍट्रिब्यूट. ओके, सो LHS कॅन्डिडेट की आणि और RHS प्राइम ऍट्रिब्यूट. हे जर ट्रू असेल तर देयर इज नो ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी, और जर फॉल्स असेल तर ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी प्रेझेंट. ओके, सो इथे प्रॉपर लिहिते. सो कॅन्डिडेट की आपली काय आलेली आहे? कॅन्डिडेट की AE. ओके, सो LHS is a candidate key or RHS is a prime attribute. Okay, so first functional dependency काय? A to C. So A आहे का प्राइम एट्रिब्यूट आहे, पण LHS इज अ कॅन्डिडेट की पाहिजे ना. सो कॅन्डिडेट की आहे का? LHS नाही. सो हे फॉल्स झालं. ओके, और C इज अ राइट हँड साइड प्राइम एट्रिब्यूट पाहिजे, पण आहे का ते प्राइम एट्रिब्यूट? नाही. सो हे पण फॉल्स. सो दोन्ही फॉल्स और मध्ये फॉल्स मिळणार. सो दिस इज अ ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी. एक आले म्हणजे हे रिलेशन 3NF हे म्हणजे हे जे रिलेशन आहे हे 3NF मध्ये नाहीच आहे, हे होल रिलेशन. ओके, एक मिळाली. सो तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल प्रॅक्टिस साठी आपण दुसरं पण चेक करू. C to D एक जरी मिळालं तरी ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी असेल तर 3NF नाही. पुढचं चेक करायची गरज नाही, बट जस्ट आपण तुम्हाला प्रॅक्टिस होण्यासाठी करते. सो अगेन LHS कॅन्डिडेट की नाही, कॅन्डिडेट की A आहे. सो हे फॉल्स. ओके, आणि D RHS प्राइम एट्रिब्यूट आहे का? नाही. D तर नॉन प्राइम एट्रिब्यूट आहे. सो हे पण फॉल्स. सो दोन्ही फॉल्स मिळून फॉल्स. सो इथे पण ट्रान्झिटिव्ह, ह्या फंक्शनल डिपेंडन्सीला पण ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी आहे. नाउ DB. ओके, सो B LHS कॅन्डिडेट की आहे का? नाही. सो हे फॉल्स. और B प्राइम एट्रिब्यूट आहे का? नाही, नॉन प्राइम एट्रिब्यूट आहे. सो हे पण फॉल्स. आलं का लक्षात? सो हे पण होणार नाही. सो ऑल दी सगळे जे डिपेंडन्सी आहेत त्या काय आहेत?
एफ पण येणार नाही बघा, कारण की एफ पण नॉन प्राइम नाहीये ना, प्राइमच आहे, सॉरी नॉन प्राइम आहे, प्राइम ऍट्रिब्यूट पाहिजे आपल्याला RHS ला. ओके, सो सगळ्याच नॉन ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी आहे दिलेल्या गिवन फंक्शनल डिपेंडन्सी. सो दिस रिलेशन इज नॉट इन अ 3NF. ओके, सो कॅन्डिडेट की कशी फाइंड आउट करायची एक्झाम्पल मध्ये कळालं ना. आधी पण आपण 2-3 एक्झाम्पल्स घेतलेत, आता अजून एक एक्झाम्पल घेऊया थोडंसं वेगळं. आता बघा, सपोज तुम्हाला रिलेशन दिलं ABCD. ओके, आणि फंक्शनल डिपेंडन्सीज दिल्या BC to A, AD to B, CD to B and AC to D. ओके, सो हे BC to A दिले, AD to B दिले, CD to B and AC to D. ओके, नाउ ऍट्रिब्यूट्स ऑल काय आहेत ABC. ओके, आणि राईट हँड साइडला काय नाहीये, ABD आहे, C नाहीये. सो C पहिल्यांदा C ला लगेच कॅन्डिडेट की नाही म्हणायचं, पहिले C चा क्लोजर फाइंड आउट करायचा, पण C पार्ट ऑफ अ कॅन्डिडेट की मध्ये येणारच आहे. सो C चा क्लोजर तर C ला डिटरमाइन करणार, पण LHS ला कुठे C आहे का, नाहीये. सो C चा क्लोजर केला तर मला फक्त Cच मिळते, ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळतात ते का मला फर्स्ट टाइम नाही. RHS ला ज्या व्हॅल्यू नाहीये त्याचा जर मी क्लोजर, फक्त Cच नाही, C चा जर मी क्लोजर फाइंड आउट केला देन मला ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळत नाही. ओके, सो C इज नॉट अ कॅन्डिडेट की. सो फर्स्ट टाइम I didn't get ऑल ऍट्रिब्यूट. सो C कॅन्डिडेट की नाहीये, पण C च्या कॉम्बिनेशन मध्ये कॅन्डिडेट की येणार आहे. सो C इज अ पार्ट ऑफ अ कॅन्डिडेट की, आणि फर्स्ट टाइम आपल्याला ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळाले नाही. सो ह्या रिलेशन मध्ये मोर दॅन 1 कॅन्डिडेट की आहेत. ओके, सो आता ट्राय करायचं C सोबत अनदर ऑप्शन. सो AC चा क्लोजर फाइंड आउट करायचा फर्स्ट. सो AC बघा, AC डिटरमाइन्स इटसेल्फ. ओके, नाउ AC आहे का LHS ला फंक्शनल डिपेंडन्सी मध्ये, यस आहे इथे. सो AC डिटरमाइन्स D. ओके, सो AC आपलं चेक करून झालं. नाउ AD आहे का बघा, आहे. सो AD डिटरमाइन्स B. ओके, त्याच्यानंतर इथे BC आहे बघा, BC डिटरमाइन्स A, पण आपला इथे ऑलरेडी क्लोजर मध्ये A आहे. नाउ CD बघा, AB आले सगळे, ऑल ऍट्रिब्यूट्स आले. सो AC जर मी क्लोजर काढला, म्हणजे राईट हँड साइडला C नाहीये ना, पण C ला जर मी कॅन्डिडेट की केलं तर मला ऑल त्याचा क्लोजर ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळत नाही. सो माझ्याकडे फर्स्ट टाइम मला ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळाले नाही, जे की राईट हँड साइडला व्हॅल्यू नाहीये त्याच्यावरून. ओके, सो जो राईट हँड साइडला C नाहीये, सो C वरून मला व्हॅल्यू नाही मिळत. सो C सिंगल कॅन्डिडेट की नाही होणार, पण C असलेल्या C सोबत अनदर ऍट्रिब्यूट जर आपण कॉम्बिनेशन केलं तर कॅन्डिडेट की होणार आहे. सो राईट हँड साइडला जे ऍट्रिब्यूट नाहीये तर ते कॅन्डिडेट कीचा पार्ट येणारच आहे. ओके, सो आणि मोर दॅन 1 ऍट्रिब्यूट येणार जर फर्स्ट टाइमच मला क्लोजर मिळाला नाही तर, मोर दॅन 1 कॅन्डिडेट की येणार. ओके, जर C चा क्लोजर घेऊन जर मला ABCD मिळालं असतं तर मग मी दुसऱ्या की बघितल्याच नसतात. ओके, नाउ अनदर कॉम्बिनेशन चेक करा, C विथ B. सो BC आपल्याला मिळणारच आहे. सो BC डिटरमाइन्स A. ओके, आता AC डिटरमाइन्स D. ओके, सो ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळाले. सो BC ऑल्सो कॅन्डिडेट की. नाउ आता एकच राहिलं, C बरोबर D. ओके, सो CD डिटरमाइन्स B आहे बघा फंक्शनल डिपेंडन्सी मध्ये. ओके, अँड BC डिटरमाइन्स फर्स्ट, इथे BC आहे ना, सो BC डिटरमाइन्स A. सो हे पण मिळतंय. सो A, B, C, D and BC, these 3 are candidate keys. आहेत कॅन्डिडेट की. आलं का लक्षात? ठीक आहे. सो ह्या 3 कॅन्डिडेट की आल्या. कोणत्या कोणत्या आल्या कॅन्डिडेट की? AB, BC and CD. ओके, सो ह्याच्यामध्ये ऑल प्राइम ऍट्रिब्यूट्स येणार आहे ABCD. सो नॉन प्राइम ऍट्रिब्यूट कोणतंच येणार नाहीये. सो राईट हँड साइडला प्राइम ऍट्रिब्यूटच असणार आहे. आलं का लक्षात? बघा, एकतर LHS कॅन्डिडेट की पाहिजे किंवा RHS इज अ प्राइम ऍट्रिब्यूट. आता आपल्याकडे 3 कॅन्डिडेट की आहेत. सो 3 कॅन्डिडेट कीचे मिळून प्राइम ऍट्रिब्यूट्स कोणते कोणते येणार? पहिल्या ह्याच्यामध्ये AB येणार. ओके, दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये B आपण ऑलरेडी आहे, C आणि D, म्हणजे ऑल प्राइम ऍट्रिब्यूट्सच आहे ना. सो RHS मध्ये प्राइम ऍट्रिब्यूट ऑल जेवढे ऍट्रिब्यूट दिले सगळेच प्राइम ऍट्रिब्यूट्स आहेत. सो RHS मध्ये प्राइम ऍट्रिब्यूट येणारच आहे. ओके, सो बिकॉज आपल्याकडे चॉईसच नाही ना नॉन प्राइमला.
सो RHS मध्ये प्राइम असले ऍट्रिब्यूट तर नॉन प्राइमच असणार आहे. ओके, सो आपला RHS इज अ प्राइम ऍट्रिब्यूट, जी सेकंड आहे ती ट्रू होणार आहे जरी पहिली ट्रू नसेल तरी. ओके, सो काय झालं मग इथे कुठेही ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी नाहीये, बिकॉज ऑल फंक्शनल डिपेंडन्सी काय होणार, ट्रू होणार. बघा आता लेट्स से BCA. ओके, सो LHS मस्ट बी अ कॅन्डिडेट की. येस, BC कॅन्डिडेट की आहे, या सगळ्या कॅन्डिडेट की झाल्या आहे. सो हे ट्रू. आणि RHS और RHS इज अ प्राइम ऍट्रिब्यूट, सो A इज अ प्राइम ऍट्रिब्यूट, सो हे पण ट्रू. सो ऑर मध्ये ट्रू 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 मिळतं. सो हे ट्रू आहे, म्हणजे नो ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी या पहिल्यासाठी. नाउ AD टू B. ओके, सो AD टू B चेक करा. आता AD आहे का कॅन्डिडेट की नाहीये, सो हे फॉल्स आलं. पण B इज अ प्राइम ऍट्रिब्यूट, सो हे ट्रू आलं. सो फॉल्स आणि ट्रू तुम्हाला काय मिळतं, ट्रू मिळतं. सो इथे ऑल्सो नॉन ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी. सो ह्या केस मध्ये चेक करा, ऑल फंक्शनल डिपेंडन्सी मध्ये ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी येणार नाही. सो दिस रिलेशन इज ए 3NF. आलं का लक्षात? ठीक आहे. सो लक्षात घ्यायचंय की तुम्ही राईट हँड साइडला जी व्हॅल्यू नाहीये त्याच्यावरून त्याचा जर क्लोजर फाइंड आउट केला आणि तुम्हाला ऑल ऍट्रिब्यूट मिळाले तर सिंगल कॅन्डिडेट की येणार. आणि जर राईट हँड साइडला ऍट्रिब्यूट नाहीये त्याचा जर क्लोजर फाइंड आउट केला आणि तुम्हाला ऑल ऍट्रिब्यूट मिळाले नाही तर ते जे राईट हँड साइडला ऍट्रिब्यूट ते सिंगल कॅन्डिडेट की येणार नाही, पण त्या ऍट्रिब्यूट सोबत जे अदर ऍट्रिब्यूटचं जर कॉम्बिनेशन केलं तर कॅन्डिडेट की येऊ शकतो. ओके, सो फर्स्ट टाइम इफ यू विल गेट ऑल द ऍट्रिब्यूट देन देयर इज अ सिंगल कॅन्डिडेट की. आणि जर फर्स्ट टाइम तुम्हाला कॅन्डिडेट की ऑल ऍट्रिब्यूट्स मिळाले नाही क्लोजर मध्ये देन देयर मे बी मोर दॅन वन कॅन्डिडेट की. सो ट्राय कॉम्बिनेशन ऑफ द कॅन्डिडेट की आणि त्याच्यामध्ये एक ऍट्रिब्यूट पाहिजे जे की राईट हँड साइडला आहे. ओके, राईट हँड साइडला नाहीये. सो असं तुम्ही काय करायचं, फाइंड आउट करायचं आहे. सो मी तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल एक देते बघा. हे एक्झाम्पल घ्या आणि ह्याच्यातून फाइंड आउट करा कॅन्डिडेट कीज आणि ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी आहे का ते चेक करा. FGH हे रिलेशन आहे आणि फंक्शनल डिपेंडन्सीज बघा. CH टू G, A टू BC, B टू CFH, E टू A and F टू EG. ओके, चेक whether it is in 3NF or not. मग त्याच्यासाठी you have to find out the candidate key, prime attributes, non-prime attributes and check for the transitive dependency. Okay, if there exists at least one transitive dependency म्हणजे ती जी कंडिशन आहे आपली LHS is candidate key or not a part, whole candidate key पाहिजे or RHS is a prime attribute. जर ही कंडिशन फॉल्स झाली देन ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी आहे आणि ह्या कंडिशन जर ऑल फंक्शनल डिपेंडन्सीला ट्रू झाल्या तर या रिलेशन मध्ये फंक्शनल डिपेंडन्सी ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी नाहीये. ओके, जर नसेल तर 3NF मध्ये आहे. ओके, आणि असेल ट्रान्झिटिव्ह डिपेंडन्सी तर 3NF मध्ये नाहीये ते रिलेशन. ओके, सो हे चेक करा. दिस इज फॉर युअर होमवर्क. ठीक आहे, राईट हँड साइडला बघा कोणता ऍट्रिब्यूट नाहीये. ABC बघा, चेक करा आणि त्याच्यावरून फाइंड आउट करा की वन कॅन्डिडेट की येते का मोर दॅन वन येते. ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर वी विल शॉर्टली सी BCNF and 4NF and then we will start with the third remaining part of a third chapter. बघा, तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलं की फर्स्ट 3 चॅप्टरलाच तुम्हाला टाइम लागणार आहे बिकॉज खूप डिटेल मध्ये हे चॅप्टर जर तुम्हाला नाही मी एक्सप्लेन केले तर मग तुम्हाला RDBMS नंतर सब्जेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला आउटपुट मध्ये काहीच राहणार नाही. म्हणजे आउटपुट तुम्हाला काहीच मिळणार नाही, तुम्ही सगळं विसरून जाणार. व्हॉट इज की, व्हॉट इज कॅन्डिडेट की. आणि हे डिग्रीला पण तुम्हाला एवढे डिटेल मध्ये कोणीही एक्सप्लेन करणार नाहीये. ओके, पण इंटरव्यू मध्ये RDBMS अगेन आय एम सेइंग डेटा स्ट्रक्चर, कम्प्युटर नेटवर्क, दिस 3 सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, सो व्यवस्थित अभ्यास स्टडी करा. ओके, सो हे झालं तुमचे 3NF and how to find the candidate keys डिटेल मध्ये. ओके, सो दिस इज होमवर्क. ट्राय टू सॉल्व इट. जर नाही आलं तर मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टार्टिंगला हे सॉल्व्ह करून देईन. ओके.